उन्होंने ये गल स्पष्ट कही सी कि हरियाणे नालों साडी स्थिति बहुत बेहतर हो गई। सो अज मैं पंजाब सरकार नूं, खजाना मंत्री जी नूं ये याद कराउणा चाहुंदा कि जे थोड़े हालात जिवें तुसीं कहे सी विधान सभा के बजट इजलास बजट सैशन कि हरियाणे नालों थोड़े हालात बहुत चंगे हो गए एंड द फाइनैंसिस वर बैक ऑन ट्रैक। मैं बेनती करदा कि जे हरियाणे ने अपने फ्रंट लाइन दे जेड़े सेवादार ने, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो ब्लड टेस्टिंग वाले ने, चाहे वो एंबूलेंस के लोग ने, चाहे अज जेड़े मंडी च काम कर रहे ने, चाहे जेड़े पुलिस के मुलाजम ने, फिर तुसी उन्हां दी तनख्वाहां दुगनी क्यों नहीं कर रहे? क्यों ये शिकायत आ रही ने? छोटी छोटी गल तो लैके शिकायत, डॉक्टर जेड़े दिन रात जेड़े इंटर्नस कर रहे हैं, जेड़े मैडिकल स्टूडेंट ने जेड़े इंटर्नस कर रहे, उन्हां दे स्टाइपेंड का रौला पै रहा है कि पंजाब च अज स्टाइपेंड सब तो घट है। ठीक है कि सरकार ने वधा के 15,000 किया, मगर मंग तां सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न ते 23,000 करो। जेड़े अज सब तो अगे होके लड़ाई लड़ रहे हो मैडिकल इंटर्नस, उन्हां नाल पक्षपाती रवैया क्यों? अज समा इनकरेज करन दा, अज समा डिस्करेज करन दा नहीं है। मगर अफसोस की गल है कि सरकार नूं ये गल नहीं समझ आ रही। ज्ञान सागर तो जेड़े स्टूडेंट्स इन्हां ने लैके आए मैडिकल कॉलेज थले, उन्हां दी इंटर्नस नूं 1 रुपया नहीं। जदों आपकी छोटे छोटे बच्चे 22-23 साल की उम्र च जिंदगी ते खेड के पंजाब दे लई सेवा निभा रहे हैं, देश लई सेवा निभा रहे हैं, ते पक्षपात क्यों? फिर तीजी गल, मैडिकल कॉलेज च अज सब तो वड्डी लोड़ जिहड़ी अज तो 30 दिन पहला भी वही गल सी, अज 30 दिन बाद भी आपां उत्थे ही खलोते हैं कि जिहड़ी PPE किट्स, पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट, वो क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही? जे कराई जा रही है तो यह जी क्वालिटी दी जिहड़ी डॉक्टर्स ने पाउण तो मना करता है, ਉਹਦੇ वास्ते अज तक क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई? वो पैसे कित्थे गए? खुरत-पुरत क्यों होए? गलत ऑर्डर किहने दिता? जिहड़ी कंपनी रैकगनाइज नहीं सी उन्होंने ऑर्डर किवें चले गया? और यही कारण बन रहा है कि अज देखो ये थोड़े वास्ते, मेरे वास्ते, सब वास्ते बड़ा चिंता का विषय बन रहा है कि पंजाब ते हरियाणा, फिर मैं बार बार अज हरियाणे नाल ही कंपैरिजन कर रहा क्योंकि सरकार भी ने यह कंपैरिजन शुरू किया सी आपदे वित्ती हालातां नूं लैके। हरियाणे च ते पंजाब च बराबर केस ने, उत्थे भी 300 के नेड़े तेड़े, इत्थे 330 है, उत्थे 320 यह जी कुछ केस है, मगर उत्थे डेथ ओनली 1% मोर्टैलिटी रेट, डेथ रेट। पंजाब दा डेथ रेट देश च सब तो हाई ऑलमोस्ट 6%, जिहड़ा नैशनल एवरेज है डेथ रेट का कला 3%। तो सुभाविक है ये गल्लां इस गल वल पॉइंट करदियां ने कि मैडिकल फैसिलिटी च ऑल इज़ नॉट वेल। और ये बड़ा जरूरी है कि जिहड़ी तुसी ये पता कराओ कि टोटल वेंटिलेटर सरकार कोल केवल ते केवल 110 ने सरकारी, प्राइवेट कोई 250 ने, उन्हां चों भी कई नहीं चलते। जे कोई वेंटिलेटर वालियां एंबूलेंसां सरकार कोल किन्नियां सी जिद्दन महामारी का काम शुरू होया, ते आ 30 दिनां च इन्हां ने किन्नियां नवीं लाइयां? तुसी हैरान हो जाओगे कि जिहड़ी सब तो वड्डी लोड़ है ऑक्सीजन की लोड़ है, और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 30 दिनां च सरकार उन्होंने सही तरीके नाल नहीं अपग्रेड कर सकी है, चैनलाइज कर सकी है। इसे कारण करके अज डेथ रेट पंजाब का बड़ा हाई। और वड्डी गल फिर मैं हरियाणे नाल कंपैरिजन करा, अज अखबारां च भी वो सुर्खी बनी है कि हरियाणे की 22-23 हज़ार टेस्टिंग कर ली और पंजाब च वो फिर टेस्टिंग घट है। जे तुसी टेस्टिंग ही घट करोगे तो फिर सुभाविक है
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ एसिम्प्टोमैटिक केसेस ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ WhatsApp ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 750 ਰੁਪਈਆ ਕੋਵਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ WhatsApp ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ 11500, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਪੇ ਬਣਦੀ ਹੈ 46933। ਅੱਗੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ CM ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 750 ਰੁਪਈਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੋ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੋ। ਕੱਟੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ CPF NPS EMPLOYEE ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹੋ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ CM ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ, ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ SDM ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਅਛੂਤ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਭ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਗੰਦਗੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੀਠ ਥੱਪਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਕੇਪਿਸਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ,
ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੰਦੇ ਜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਮਨੋਬਲ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਥਸ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ? ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਆ ਤਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੈਸਟਡ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮ? ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 0 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ। ਜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ 500 ਜਾਂ 600 ਹੈ, ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 ਜਾਂ 4। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ ਨਾ, 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਲਿਕਰ ਵੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਡ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ 0 ਕਾਰਵਾਈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਖੰਨੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਸੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋਪੜ 'ਚ SDM ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, DC, SSP ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਲਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਥੱਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਥੱਲੇ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਮਗਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਸੈਮਸਮ ਮਸੀਹ ਰਿੰਕੂ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, MP ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਾਓ ਸਲੌਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਓਪਨਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਡ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ। ਸੈਮਸਨ ਰਿੰਕੂ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ, 12% ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 16-17% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆੜਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਐਤਕੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਐਤਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਖਰਚੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਨਸ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਬੋਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ ਮਿਲੂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂ, ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 15 ਜੂਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ,
ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75% ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਤਾਂ 75% ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਸਟਰ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਜਾਈ ਦਾ ਥੋੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸਪਲਾਈ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਝੇ 'ਚ 2-4 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ 75% ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 4000 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਐਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬੈਗਸ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟ ਆਲ ਐਮਐਲਏਜ਼ whether they are from ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, let it be a transparent, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਇਸकी ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਦਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਲੀਗਲ ਸੇਲ ਆਫ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੇਲ ਆਫ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫੜਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰੋਪੜ ਨੇ ਕੇਸ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋ ਪਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਆ ਹੁੱਕਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੰਨੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੀਤੇ ਕੱਲਾ 2-4 ਉੱਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਥੱਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੋ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇ ਫੜਿਆ ਕੌਣ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੈਣੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਫੰਡ ਲਾਤਾ, 18 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀਏ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 19 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 20 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢਿਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਸ਼ਰਾਬਪੁਰੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੇਮਰਾਜ ਕਾਕੂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਰੇਡ ਉੱਥੇ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਡਨਲੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ, ਮੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਮੋਰ ਡੈਥਸ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ESS ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ essglobal.com। ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਓ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ essglobal.com ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।